Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na tumaini yangu ni kwamba we ni mzima wa afya kabisa. Na Dr. Saidna Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, leo tutakwenda kuangazia kipindi chetu cha dua maalum, na dua leo inaelekea katika ardhi ya Marekani, hasa ikiwa inalenga moja kwa moja kwa ndugu yetu ambaye yeye tunaomba Mwenyezi Mungu amuondoe katika genge na makundi mabaya, ya makundi ambayo yanamfanya yeye kujihusisha moja kwa moja na kunyang'anya mali za watu, lakini pia kaenda mbali zaidi mpaka kufikia katika hatua ya hali ya ujambazi. Maana yake anaweza kuteka na kupora mali za watu. Dua hii inalenga kubwa kwamba kumtoa huko alipo, kurejea katika hali iliyokuwa nzuri, lakini pia aweze kutafuta riziki zake katika njia iliyokuwa bora na njia ya halali kabisa. Na Dr. Saidna Sheikh Yusuf Al-Ghazali atakwenda kutuongozea utaratibu wa namna gani dua hii itafanyika, katika taratibu gani, je, kwa hesabu gani na vipi ifanyike, ili mradi iwe ni wepesi zaidi wa kuweza kumtoa huko alipo na kuja katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Muda huu ni salamu, na kisha baada hapo tutakwenda kujua njia madhubuti kabisa inayofanywa kwa ajili ya kumtoa ndugu yetu huyu katika genge hilo hatari, genge ambalo ni baya, ambalo linaweza kupelekea hata kuondoka, hata kupelekea mauti yake kupatikana kutokana na jeni na kundi ambalo lilojihusisha nalo. Muda huu ni salamu. Dr. Saidna Sheikh Yusuf Al-Ghazali. Ya Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na matumaini yangu yu mzima wa afya. Alhamdulillah, namshukuru Allah. Na kama jinsi ambavyo unavyoniona nina afya tele, hivyo hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Kama ambavyo mmemsikia Dr. Saidna Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, yuna afya njema kabisa. Lengo kubwa la kuelekea katika mchakato na kulichakata ili jambo la dua ndugu yetu ambaye yupo katika ardhi ya Marekani. Maana yake fursa hii ipo kwa mtu mahala popote alipo duniani, lakini pia anaweza kufanya taratibu zilizokuwa bora kabisa, na hilo maana lokusudia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kumkidhia au kumpa vile ambavyo anavyotamani. Dr. Saidna Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, ya Allah, tunakuelekea katika dua muda mfupi ujao kwa ndugu yetu huyu ambaye yeye yupo katika ardhi ya Marekani. Sahih. Lakini ajihusisha katika makundi mabaya, makundi ovu, makundi ambayo yanaweza kupelekea pia hata kuondoa uhai wake. Sahih. Hasa kunyang'anya, kupora, lakini pia kushambulia watu. Sahih. Ni namna gani, taratibu zipi na ni njia ipi ambayo tunakwenda kuifanya ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kumuondoa katika genge hilo, katika kundi hilo, ili arejee kuwa ni mtu safi, mtu salama, lakini pia ambaye atakayetafuta riziki zake katika njia ya halali na njia isiyomletea mashaka au kudhuru watu wengine. Sahih kabisa. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, ya Allah, ni faraja na ni furaha ya wazazi wote duniani kuwaona watoto wao wakiwa na tabia njema. Lakini kadhalika mzazi hujiona raha zaidi pale ambapo mtoto wake anapofanya kazi iliyo halali, isiyomletea madhara. Hujisikia faraja zaidi na hujiona amani ya moyo zaidi katika hali za namna hiyo. Hivyo nimepata fursa ya kuwasiliana na mmoja miongoni mwa ndugu zangu wanaopatikana katika ardhi ya Marekani. Kani hadithi akanambia, ni naye mtoto wangu ambaye huyu mtoto amejihusisha katika makundi mabaya. Na mimi kama mzazi roho inaniuma, na mimi kama mzazi najiona vibaya, lakini kadhalika vile vile nataraji mtoto wangu awe na tabia njema na awe katika mustakbali uliokuwa mzuri. Mimi kama mzazi sikuyafanya haya, inakuwaje yeye ajiingize katika magenge haya? Sasa akanambia, kama ndugu yangu, ninakuomba insha Allah ikiwezekana tumwambie Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndio muqallibal qulub, ndio ambaye anaweza kubadilisha mioyo ya watu. Tufanye dua kwa ajili ya kufanya jambo la huyu kijana aweze kuachana na genge hili baya, kisha Mwenyezi Mungu amrejeshe katika sirata mustaqima, katika njia iliyokuwa sawa sawa. Mimi nikamwambia ndugu yangu, insha Allah hilo jambo linawezekana. Akasema nafurahi sana kusikia hivyo. Sasa tunafanyaje? Kuna taratibu nikampa,
akasema inshallah sihitaji kuchelewa tena katika hizi taratibu. Basi alhamdulillah katekeleza zile taratibu, nasi tunakwenda kuingia katika dua biidhnillah. Unajua bwana mtume anasema miongoni mwa dua ambazo zinazokuwa mustajaba ni zile dua ambazo mtu anaweza kumuombea ndugu yake, lakini huyo ndugu yake akiwa mbali sana, yeye akawa namuombea hapa, basi ni katika dua zinazokuwa mustajaba, zinajibiwa kwa haraka, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala humweka malaika katika kichwa cha yule anayeombewa dua hiyo. Malaika wale wanakuwa wanaitikia amin, yani dua wanakuwa wanaitikia katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo tunataraji inshallah Mwenyezi Mungu atambadili kijana huyu ambaye jina lake tunalihifadhi kwa sababu za kiusalama na sababu za kitaaluma. Lakini sasa tunafanyaje al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan? Ikiwa kama tunataka kumbadilisha kijana huyu, kumtoa katika tabia mbaya na kumleta katika tabia iliyokuwa bora kabisa, jambo la kwanza tunachukua jina lake. Na hapa jina la kijana huyu hatutalitaja kwa sababu hizo ambazo tumesema usalama, lakini na sababu za kitaaluma hazihitaji mambo kuwa hadharani. Kwa hiyo baada ya lile jina lake tunatazama pia jina la mji anaoishi au nchi anayoishi. Hapa tunapata jina lake huyu kijana, hisabu yake ni namba 98. Lakini kadhalika nchi anayoishi ambayo ni Amerika au Marekani, sawa na namba 271. Kwa hiyo kijana mwenyewe ni namba 98. Lakini nchi anayoishi ni namba 271. Sasa ukachanganya hizi namba mbili, kwa maana 98 na 271, hisabu inakuja namba 369. Hapa tunataka tumtoe huyu kijana huko katika genge hili baya, na inshallah Mwenyezi Mungu amrejeze awe ni kijana bora kabisa kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa tutatumia ismullah, jina lake Allah subhanahu wa ta'ala linalosomeka as-salam. As-salam ni ismu min asma'illahi tabaraka wa ta'ala, ni jina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala linalokwenda sambamba na hisabu ya kijana huyu ambaye anayepatikana katika ardhi ya Marekani, ambaye tunataraji kwa Allah atambadilisha kutoka katika hali aliyokuwa nayo na kwenda katika hali ambayo wazazi wake wanaitamani na kuiridhia hali hiyo biidhnillah. Mola anaweza, Mola anatenda katika hali za namna hiyo. Sasa kwa hali hiyo tutasoma jina la Allah subhanahu wa ta'ala kwa hisabu ya jina la kijana huyo. Tutasema ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Tutasema hivyo kwa hisabu ambayo sotimia mara 98. Kisha tukishasoma mara 98, kisha tutasoma duaul asna, duau al-asna fi nadhmi asma'illahi al-husna. Tutaisoma mara 31 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yani assalam o ya salam tutaisoma mara 98, alafu duaul asna fi nadhmi asma'illahi al-husna tutaisoma mara 31 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo tutasoma tena jina la Allah, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Tutasoma kwa hisabu isiyopungua mara 369. Baada ya kusoma mara 366, kisha tutasoma duaul asna fi nadhmi asma'illahi al-husna kwa hisabu mara 13 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala
muqallibal qulubi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yeye ndio ana uwezo wa kubadilisha dhamira za watu. Tutasema na kumwambia ya Rabbi, katika ardhi ya Amerika yupo mja wako anaitwa fulani, jina lake tunabaki nalo sisi, hisabu yake ni namba 98. Ya Rabbi, tunakuomba badilisha moyo wake, badilisha mwenendo wake, badilisha akhlaqi na tabia zake, atoke katika tabia hizo mbaya ambazo hata wazazi wake pia hawaziridhii wala hawazifurahii tabia hizo. Ya Rabbi, mrejeze katika tabia njema katika umma, katika jamii, hawa marafiki zake ambao wako naye katika tabia hizo. Ya Rabbi, na kuomba kwa hurma na utukufu wako aachane nao kabisa kabisa, na yeye awe ni mtu bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo tutasema na Allah, Mola wetu ni msikivu. Huu ndio utaratibu wa kijana huyu. Kwa hiyo utaratibu huu haufanani na utaratibu wa mtu mwingine yoyote. Huu ni kwa ajili ya kijana huyu. Inawezekana nawe una kijana wako lakini naye ni mtukutu sana katika tabia za ajabu ajabu, lakini uko hapo hapo Marekani, ila hisabu yake itakuja nyingine. Na hata jina la Allah haliwezi kuwa hili, litabadilika kabisa kuwa jingine. Iwapo kama utakuwa ni mtu ambaye unataraji kufanyiwa haya, unaweza kuwasiliana nasi tutakupa utaratibu kama tulivyompa utaratibu ndugu yetu huyu, naye akatekeleza. Na kwa sasa tunakwenda kusema na Allah tabaraka wa taala, bila shaka makubwa na mazuri yako mbele yetu. Mola atakwenda kumnusuru ndugu yetu huyu ambaye jina lake tunalihifadhi. Tuende sambamba katika dua. Allah subhanahu wa ta'ala anajibu dua kwa hurma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Basi bila kupoteza wakati, mimi nikualike tu na nikwambie hapo ulipo twende sambamba katika dua, na kisha baada ya dua na wewe pia hapo ulipo ujitazame sana namna gani unaweza kupata fursa nayo kupatikana kwa dua. Si kwa jambo hili tu, jambo la aina yote lipo namna njia yake ya kufanyika, ili mradi kapatikana katika hali ile kwa nzuri. Cha kufanya ni namba ya kusana na Dr. Saidna Sheikh Sufyan Al-Ghazali, akakupa muongozo taratibu, lakini pia akakupa kushauri cha kufanya na taratibu ukatekeleza, na kisha nayo ukani sehemu ya watu ambao watakaofanyiwa dua biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nafasi unayo, wakati unao, tumia sasa wakati huu ili nawe pia kuipata dua inayoendana sambamba na wewe na jambo lako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Twenzetu katika dua. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون. آمين. يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. آمين. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. آمين. إلى حضرة رسول الله سيدنا مولانا محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. آمين. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. آمين. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوب التي تهتك العصمات. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوب التي تنزل نقمات. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوب التي تسبب النخسات. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوب التي تسبب المرضى. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوب التي تغير نعمات. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوب التي تحبس الدعاء. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوب التي تقطع الرجاء. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبا جميعا. آمين. ما قدمنا وما أخرنا. أنت المقدم وأنت المؤخر. تعلم ما أسررنا وما أعلنا. إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وبارك يا عليه. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم زده شرفا وكرما ورفعة وجلالا وتعظيما. يا من على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
الآفات وتقضى لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ليالي والدهور آمين لا إله إلا الله عدد أيام والشهور لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد قطرات المطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله tuweke nia tuseme na Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya kijana wetu huyu. Mwenyezi Mungu ambadilishe kumtoa katika magenge haya ya hatari na mrejeze katika tabia njema insha Allah kwa huruma na utukufu wake Allah. Na wewe ambaye unaitikia dua hii na kusema amin, pia kama una dhiki zako sema na Allah, Mola wetu ni msikivu. Kwanza aanze kumkidhia huyu ambaye tunafanya dua hii kwa ajili yake, kisha nawe ambaye unasema amin, Mola pia akujibu na akupe kile ambacho unachotamani na kuondolee mitihani ili kuandama insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سلام 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 يا سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي إلهي الله إلهي إلهي يا الله إلهي إلهي
أنت تعلم كيف حالي أجب دعاءنا يا سلام أجب دعاءنا يا سلام أجب دعاءنا بجاه رسول الله إلهي إلهي الله إلهي إلهي يا الله إلهي إلهي أنت تعلم كيف حالي أجب دعاءنا يا سلام أجب دعاءنا يا سلام أجب دعاءنا بجاه رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. بالله ذي الشان والرحمن ذي النعم. آمين. وبالرحيم ابتهال في دجى الظلم. آمين. فهو الإله الذي آياته شهدتي. آمين. بأنه الملك القدوس ذو القدم. آمين. رب الأنام السلام المؤمن الأزلي. آمين. وهو المهيمن ذو النعماء والنقم. وبالعزيز وبالجبار ثم بالمتكبر. الخالق البارئ من العدم. يا مانح الخير يا وهاب أنت لها. يا رازق الطير يا رازق كل فم. يا فارج الكرب يا فتاح قد عظمتي. أنت العليم بضر القلب والضرم. القابض الباسط المعروف من قدمي. والخافض الرافع الموصوف بالعظم. لا إلهي الله إلهي إلهي يا الله إلهي أنت تعلم كيف حالي أجب دعاءنا يا سلام أجب دعاءنا يا سلام أجب دعاءنا بجاه رسول الله إلهي إلهي الله إلهي إلهي يا الله إلهي أنت تعلم كيف حالي أجب دعاءنا يا سلام أجب دعاءنا يا سلام أجب دعاءنا بجاه رسول. أنت المعز الذي ما ذل قاصده. آمين. أنت المذل ومن يعصيك فهو عمي. أنت السميع لمن ناداك معتصما. أنت البصير بمن في اليتم والأكم. يا ربي يا ربي يا مولاي يا حكم. يا عدل فرج بسر البيت والحرم. آمين. أنت اللطيف فلا تخفاك خافية. أنت الخبير بمن قد أن من ألمي. أنت الحليم الذي قد جل عن شبهي. أنت العظيم عميم الجود والكرم. أنت العفو لمن قد تاب من صرفي. أنت الشكور لمن قد آب بالندم. أنت العلي نصير المستجير به. أنت الكبير حفيظ الطفل في الرحم. أنت المقيت حسيب الخلق قاطبة. أنت الجليل كريم جل عن سأمي. أنت الرقيب على من قد بغى واعتى. أنت المجيب دعاء المضطر في الظلم. يا واسع الجود جلي بالرضا كرما. أنت الحكيم لداء القلب والسقم. إلهي إلهي الله إلهي إلهي يا الله إلهي إلهي أنت تعلم كيف حالي أجب دعاءنا يا سلام أجب دعاءنا يا سلام أجب دعاءنا بجاه رسول الله إلهي إلهي الله إلهي إلهي يا الله
إلهي أنت تعلم كيف حالي أجب دعاءنا يا سلام أجب دعاءنا يا سلام دعاءنا بجاه رسول أنت الودود مجيد لا نظير له آمين يا باعث الخلق بعد الموت والعدم أنت الشهيد وأنت الحق يا أملي أنت الوكيل على المخدوم والخدم أنت القوي فعجل يا متين ولا تبقي على حاسد يسعى على قدمي أنت الولي لمن ناجاك معتصما أنت الحميد ومن ناداك لم يضمي يا مبدئ الخلق يا محصهم عددا أنت المعيد ومحصي الأعظم الرمم أنت الإله مميت الخلق أجمعهم وأنت يا حي يا قيوم من العدم يا واجد يا ماجد يا واحد أحد يا منجد صمد يا بارئ النسم يا قادر أنت يا مولاي مقتدر أنت المقدم من والاك في العتم أنت المؤخر آخر من على يعتاب يا أول آخر يا ظاهر النعم يا باطن واكفنا ما أضمروه آيا والي ويا متعالي أنت معتصم يا بر فضلا ويا تواب مغفرة ومن عدانا نتقم يا خير منتقم أنت العفو لمن قد آب عن صفه أنت الرؤوف بمن قد أن من وصمي إلهي إلهي الله إلهي إلهي يا الله إلهي أنت تعلم كيف حالي أجب دعاءنا يا سلام أجب دعاءنا يا سلام أجب دعاءنا بجاه رسول الله إلهي إلهي الله إلهي إلهي يا الله إلهي أنت تعلم كيف حالي أجب دعاءنا يا سلام أجب دعاءنا يا سلام أجب دعاءنا بجاه رسول يا مالك الملك يا ذا الجود يا أملي يا ذا الجلال ويا ذا اللطف في الأمم المقسط الجامع المغني الغني فمن به تمسك لم يندم ولم يلم يا رب يا معطي من لا شبيه له يا مانع الضر عن عرب وعن عجم يا ضر يا نافع يا نور يا سندي يا هادي أنت بديع الصنع والحكم يا باقي بعد فناء الخلق قاطبة يا وارث الأرض بعد الخلق كلهم أنت الرشيد لمن قد ضل مجترئا أنت الصبور على جان ومجترم بالمصطفى المجتاب سر الوجود ومن هو الغياث لذي بأس وذي ندم والآل والصحب والأتباع ثم وبالأقطاب والغوث ذي الإفضال والشيام بالفرد ذي المجد والأبدال أجمعهم والمرشدين لدين المفرد العالمي بالبقاء بالباء بالنقطة الغراء يا سندي بسر بالذات بالآيات بالحكم بالعرش بالفرش بالأملاك خذ بيدي بالأنبياء أولي الآلاء والعصام بسر إله وفرج ما ابتليت به ممن يكل إذا استقصيته قلمي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
أنت تعلم كيف حالي أجب دعاءنا يا سلام أجب دعاءنا يا سلام أجب دعاءنا بجاه رسول أنت العليم به أنت المعد له آمين. أنت المجيب لمن ناجاك في الظلم آمين. يا ربي يا ربي يا من لا شريك له آمين. يا سامع الصوت يا من جل عن صممي يا ملجأ الخلق يا من جل عن شبه أنت النصير بصير قط لم ينمي فرج إلهي فقد ضاق الخناق بنا واغفر لرشدي وجد بالفضل والنعم ثم الصلاة على الهادي وعترته والآل والصحب في بدء ومختتم اللهم اخرجنا من ذل نفسي وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي بك استنصر فانصرني وعليك أتوكل فلا تكلني وإياك أسأل فلا تخيبني وفي فضلك أرغب فلا تحرمني ولجنابك أتنسب فلا تبعدني وببابك أقف فلا تطردني إلهي كيف أخيب وأنت أملي أم كيف أهان عليك متكلي يا من احتجب في سرادقات عزه أن تدركه الأبصار كيف تخفى وأنت الظاهر أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر أميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبا إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك فاهدني بنورك إليك وأقمني بصدق العبودية بين يديك وصلني بسر اسمك المصون إلهي كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان وكيف يطلب غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي فإنك تقربني إلى الشر وتبعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك واجعل لي من عندك عهدا توقنيه فيها يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه اهدنا لما نختلف فيه من الحق بإذنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى أحد من خلقك أنت على كل شيء قدير والحمد لله على جميع إحسانه حمدا يعدل حمد الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم آمين. اللهم يا رب
آمين. يا من قلت في حق نبيك الكريم آمين. ادعون أستجب لكم. آمين. ونحن الحين يا رب جئناك إليك واقفين في بابك. آمين. ننتظر منك جواب. آمين يا الله. يا رب لا تردنا خائبين. آمين يا الله. انظرنا بعين رحمتك يا رب العالمين. آمين. اللهم أتمم مقاصدنا. آمين يا رب. وبلغ منانا. آمين يا الله. فضلك يا رب لا تقطع رجانا. آمين يا الله. اللهم جئناك إليك. آمين. نسألك يا رب كما أمرتنا. آمين. افعل بنا ما وعدتنا. آمين يا رب. إنك لا تخلف الميعاد. آمين يا الله. من يرى ولا يرى إله. آمين يا الله. يا من يسمع دعاء ويجيب. آمين يا رب. يا من أجاب نوح حين نادى. آمين يا رب. ولقد نادانا نوح فلا نعم المجيب. آمين يا يا رب. من راد يوسف إلى أبيه. آمين يا يا من الله. راد موسى إلى أمه. آمين يا رب. يا من كشف عن أيوب بلوى. آمين يا رب. اللهم أجب دعاءنا بلا رد ولا ضد ولا ند. آمين. إنك لا تخلف الميعاد. آمين. يا مقلب القلوب. آمين. قلب قلوبنا وقلب قلب لهذا عبدك. آمين. الذي جئنا يا رب بأجله يا الله. آمين يا رب. سألناك بأجله يا الله. آمين يا رب. أنت أعلم به منا يا الله. آمين يا رب. اللهم قلبه بأن يكون شخصا تماما آمين. وعافيا آمين. وصالحا. آمين. وإنك على ذلك لقدير. آمين يا أسألك رب. اللهم أن تقلبه أن يكون عبدا صالحا. آمين يا رب. يا رب العالمين. آمين. وصائر أولادنا يا جميع يا آمين. رب برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم نسألك بحق اللهم أن تقلب قلبه آمين. وعيشه. آمين. وأن يكون شخصا تمام. آمين. شخصا سالما. آمين. شخصا عافيا. آمين. شخصا صالحا. آمين. إنك على كل شيء قدير. آمين. كل من يلبي آمين. آمين. كذلك يا ربي اصلح أموالنا. آمين. اصلح أحوالنا. آمين. اصلح أحوالنا آمين. وعيالنا. آمين. يا رب العالمين. آمين. اللهم نسألك بحق لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. آمين. ولكن الله ألف بينهم. آمين. اللهم ألف بين قلوبنا. آمين. وجلنا محبة ورحمة بيننا يا رب العالمين. آمين. برحمتك يا عزيز يا غفار. آمين. اللهم قرب بعيدنا. آمين. واشفي مريضنا. آمين. وافكك أسيرنا. آمين. ويسر عسرنا. آمين. وقض حوائجنا. آمين. وسهل مرادنا. آمين. وبلغ منانا. آمين. فضلك يا رب لا تقطع رجانا. آمين. أنت رب الأرباب. آمين. سبب الأسباب. آمين يا سابق رب. الأسباق. آمين يا رازق الله. الأرزاق. آمين يا وخالق الله. الخلائق. آمين يا قادر الله. المقدور. آمين يا قادر الله. المقهور. آمين يا الله. وعدل في يوم الحشر والنشور. آمين. إله آلهة. آمين. جامع الناس ليوم لا ريب فيه. آمين. وصلى اللهم يا صلى من الله جعل عليه النور على النور. آمين. يا من جعل النور على النور. آمين. يا من خلق النور على النور. آمين. يا من خلق النور على النور. آمين. يا من جعل النور على النور. آمين. يا من خلق النور على النور. آمين. سنك اللهم قبول في دعائنا هذا. آمين يا اجعل رب. نور في عيشنا. آمين. نور في أعمالنا. آمين. نور في أسراتنا. آمين. إنك على كل شيء قدير. آمين. يا من خلق النور من النور. آمين. وأنزل النور على الطور. آمين. والبيت المعمور. آمين. وسقف المرفوع. آمين. في كتاب مستور. آمين. في ريق منشور. آمين. بقدر مقدور. آمين. على نبي محبور. آمين. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور. آمين. وبالفخر مشهور. آمين. وعلى سراء والضراء مشكور. آمين. يا رب العالمين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والآل وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. آمين 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 ya rabbal alamin. Inshallah tumemaliza dua. Mtume anasema sisi tunaomba dua, majibu yanatoka kwake Allah tabaraka wa taala. Mimi pamoja na timu yangu hatuna hata chembe chembe ya wasiwasi katika dua hii. Nawe pia kuwa na yakini madhubuti ya kwamba tulomwambia anaweza, na inshallah atayafanya pale anapotaka Mola wetu inshallah biidhnillahil karim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.